চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रसिद्ध साहाबी रसूल हजरते আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের শেষ নবী রসুল হাশেমি মক্কি মদনী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে আমার উপর সালাম পেশ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যে আমার নিকট তার সালামও পৌঁছাবে এবং তার দুনিয়া আখিরাতের কাজগুলোর জন্য যথেষ্ট হবে। আমি এর পাশাপাশি আমি তার জন্য সাক্ষী হব। এটি ইরশাদ করেন যে আমি তার শাফাআত করব। তো আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজিরি দেওয়া, দরুদ সালাম পাঠ করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় সওয়াবের কাজ। আমাদের উচিত উঠতে বসতে চলতে ফিরতে আল্লাহ পাকের প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা, যাতে আমরা নিজের জন্য আবশ্যক করে নিতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন। সবাই বলুন আমিন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জামে সগীরের 1284 হাদিস মুবারাকা 81 পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রতিটা কাজ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া চাই। আমি বয়ান দিচ্ছি, নিয়ত করি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নেকির দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার নিয়তে কিছু বলবো। আপনারা আমল করার নিয়তে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত করুন। এলমে দ্বীন শিখার উদ্দেশ্যে ইনশাআল্লাহ বয়ান শুনবো, আদব সহকারে বসবো, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে ইনশাআল্লাহ বয়ান শুনে চেষ্টা করব নিজে আমল করার এবং অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য। প্রত্যেকটা কিছুর মধ্যে যদি একতা থাকে, ওটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বরকত রাখছে। আলাদা আলাদা হয়ে গেলে বরকত শূন্য হয়ে যায়। যদি চাই আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো, তো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অর্জন হবে। বিচ্ছিন্ন থাকার ক্ষতি কি, একসাথে মিলেমিশে থাকার ফজিলত কি, সেটা শুনবো। এর আগে একটা ঘটনা আমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার চেষ্টা করি। বর্ণনায় আসছে, দুইজন বন্ধু ছিল। কজন? দুইজন। তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, মহাব্বত ছিল। একবার এমন হলো যে অফিস থেকে ছুটি আসলো, সবার ছুটি। দুজনে মিলে বন্ধু সিদ্ধান্ত নিল আমরা কোথাও দূরে বেড়াতে যাব। কথা ঠিক হলো, দিন তারিখ নির্ধারণ হলো, স্থান নির্ধারণ হলো, সবকিছু ফাইনাল। এখন ছুটি হলো, দুই বন্ধু নিজ বাড়িতে চলে গেল এবং ছুটির নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট দিনে তারা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুতির তারিখ ঠিক করেছে। ঘরে চলে গেলেও দিন তারিখ যখন নির্ধারিত সময় চলে আসলো, এদের মধ্যে একজন বন্ধু সফরের সরঞ্জাম নিয়ে, সামানা নিয়ে, একদম প্রস্তুতি নিয়ে ঘর থেকে বের হলো। তার অপর বন্ধুর কাছে পৌঁছালো, ঘরের সামনে গিয়ে বেল দিল। এখন বাড়িতে বেল যখন চাপ দিল, বেলের সাউন্ডটা হলো, তার বন্ধু ঘর থেকে বের হলো। খেয়াল ছিল দুইজন তো একসাথে বেড়াতে যাবে, কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে গেল যখন বন্ধুর বাড়িতে আসলো নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে। তো বন্ধু একদম শোকার্ত, মলিন চেহারা, একদম চেহারার মধ্যে কোনো হাস্যোজ্জ্বলতা নেই, কোনো উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো না, বন্ধু তুমি আমার বাড়িতে চলে আসছো,
মেহমান আসলে যেটা করতে হয় সেটার কোনো কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ঘরে বসায় রাখলো, পানি পান করালো না, কিছু জিজ্ঞাসা করলো না, খুশি প্রকাশ করলো না। এই বন্ধু প্রস্তুতি নিয়ে তোমার ঘরের দুয়ারে পৌঁছালাম, আর তার ব্যবহার দেখে, বিহেভিয়ার দেখে সে অবাক হয়ে গেল এবং মনের মধ্যে খারাপ লাগলো। আর সবকিছুতে ঠিক ছিল, এমন কি হয়ে গেল? বলল যে আমি তাহলে যাই। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া, রেসপন্স ছিল না যে তুমি চলে যাবে, আচ্ছা ঠিক আছে, একটা মেহমান আসলে যেটা করার কিছুই ছিল না। এখন বন্ধুর মনের মধ্যে খারাপ ধারণা আসলো, আরে এমন কি হয়ে গেল, আমার বন্ধু আমার পাত্তাই দিল না। ভিতরে রাগ জমাট বাঁধছিল, সে বন্ধুকে বেওয়াফা মনে করছিল, বদমেজাজি মনে করছিল, অনৈতিকভাবে চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে চলে আসলো, এমন কি হয়ে গেল যে আমাকে পাত্তাই দিল না, তার সাথে আমি আর যোগাযোগ রাখবো না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। সব তো ঠিকঠাক ছিল, দুজনে মিলে বেড়াতে যাব, তার ঘরের দুয়ারে আসলাম, চেহারা একটা মলিন করে আছে, আমাকে ভালো অভ্যর্থনা জানা নাই, বাস তার সাথে আর যোগাযোগ রাখবো না, সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল, একদম দূরে সরে গেল। লং টাইম পার হয়ে গেল, অনেক দিন পার হয়ে যাওয়ার পর দুইজন বন্ধুদের মধ্যে এক সময় সাক্ষাৎ হয়ে গেল, একে অপরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সালাম করাও পছন্দ করলো না। দ্বিতীয় বন্ধু বলল, বন্ধু তুমি আমার থেকে মুখ ফিরায় নিচ্ছ, আমার কথাটা একবার শুনো, আমার কথা তো একবার শুনো। বললো ঠিক আছে, বলো তুমি কি বলবে। তো প্রথম বন্ধু নিজের দুঃখ শোনালো, বন্ধু তুমি আমার বাড়িতে গেছিলা, একসাথে আমরা বেড়ানোর কথা ছিল, কিন্তু তোমাকে আমি আমার দুঃখের ঘটনা শোনাই, তুমি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে। আরে বন্ধু, আমার তো কোনো সন্তান ছিল না, আমার কোনো সন্তানই নাই, দীর্ঘদিন পর আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন, চাঁদের মতো একটা ছেলে সন্তান আমাকে দান করলো, ঘরে খুশি আর খুশি। তারপর তকদিরের কেমন লিখনি যে আমার একমাত্র ছেলে, যা অনেক দোয়ার পর আল্লাহ তাআলা কবুল করেছে, আমার ঘরের মধ্যে পাঠিয়েছে। তুমি বন্ধু যেদিন ঘরে আসছিলে তার কিছুক্ষণ আগে আমার ছেলের ইন্তেকাল হয়েছিল, আমার ছেলের ইন্তেকাল হয়েছিল। বাড়িতে কান্নাকাটি চলছিল, সবাই শোকে কাতর ছিল। তুমি কষ্ট করে এসেছো, তোমার ছুটি যাতে নষ্ট না হয়, তোমাকে বুঝ দেওয়ার জন্য আমি আমার পরিবারের কান্নাকাটি থামালাম। কিন্তু ওই দিন আমি এমন অবস্থার মধ্যে ছিলাম, আমার দুঃখটা প্রকাশ করে তোমাকে বোঝার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না সেদিন, কারণ আমি নিরুপায় ছিলাম। আর তোমার ছুটি অযথা খাটবে সেটা আমি পছন্দ করি নাই, ঠিকঠাক তোমাকে আমি রেসপন্স দিতে পারি নাই, যার কারণে তোমাকে পানি পান করে আমি বিদায় দিয়েছিলাম। ওই দুঃখের সময় আমার উপর যে পাহাড় ভেঙে পড়েছিল, আহা আমার কি হয়েছে সেদিন আমি নিজেই জানি। বন্ধু তুমি আমারে ক্ষমা করে দিও। যখন যে বন্ধুটা তার দুয়ারে গিয়েছিল, সে বন্ধু যখন শুনলো তার মাটি পায়ের নিচে আর মাটি থাকলো না, আরে আমার বন্ধুর তো কোনো দোষ নাই, দোষ তো আমার। আমি না বুঝে না শুনে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেটা আমার দৃষ্টিগোচর হলো সেটার উপর বেস করে আমি অহেতুকভাবে চিন্তা টেনশন নিয়ে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। দোষ তো আমার বন্ধুর না। আমার প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসলে যেগুলো আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এগুলো এভাবেই হয়। আমাদের যেগুলো সম্পর্ক নষ্ট হয় সেগুলো এভাবে হয়। পানি পর্যন্ত পান করায়নি, কলটা একটু রিসিভ করেনি, আমার সাথে একটু ভালো করে কথা বলেনি, দোকানে প্রতিদিন যাইয়া বসে আজকে তো কোনো পাত্তাই দিল না, আমার বিয়ের মধ্যে আসলো না, দাওয়াত করলাম দাওয়াতে রেসপন্স করলো না। এভাবে নিজের মধ্যে খুব লালন করে এক অপর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, কথাবার্তা বন্ধ। সে আসে না আমি আর যাব না, সে আমার ফোন রিসিভ করে না আমি আর তারে ফোন দিব না। এভাবে করতে করতে নিজেদের পারিবারিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে,
ভালোবাসা, প্রেম, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নষ্ট হচ্ছে। আফসোসের বিষয়, আজকে সমাজের মধ্যে, সোসাইটির মধ্যে যত কিছু অনৈতিক কাজ, ঝগড়া বিবাদে মানুষের লিপ্ত হচ্ছে, ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে কলহ রয়েছে, যদি চিন্তা করেন ভুল বুঝাবুঝির কারণে, ছোট ছোট ভুলের কারণে আজকে আমরা একজন অপরজন থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ পাক আমাদের উপর দয়া করুক, যাতে আমরা নিজেদেরকে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, যে সিস্টেম পদ্ধতি দেখিয়েছেন, সে পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা যাতে সামনে অগ্রসর হতে পারি। আল্লাহ আমাদের পক্ষে কবুল করুন। সামান্য ছোট ছোট বিষয়ে ভুল বুঝাবো, নিজেদের মধ্যে খোলাসা করি না, বন্ধু তোমার ব্যাপারে আমার একটু এরকম, তোমার ব্যাপারে আমার মনে হচ্ছে এরকম, আমরা ক্লিয়ার করি না। ক্লিয়ার না করে ভুল বোঝাবুঝি। আমাদের দয়ালু নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান বাণী ছিল এটাই, যে মুমিনের উদাহরণ একটি শরীরের মতো। মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে একটা বডির মতো। যদি একটি অঙ্গের কষ্ট হয়, সারা অঙ্গ সেটা অনুভব করবে। আমি কথা বলছি, যদি একটু করে আমার যদি গ্যাস্ট্রিকের যদি একটু পেরেশানি আসে, তখন সেটার যন্ত্রণা শরীরের মধ্যে অনুভব হয় কিনা, মনের মধ্যে ব্যথিত হয় কিনা, একটু যদি কাটাবিদ্ধ হয় পুরো শরীরটাই যেন নিথর হয়ে যায়। তো মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে একটা বডির মতো। যদি একজন মুমিন কষ্টে থাকে, সকল মুমিনের কষ্ট হওয়া দরকার, পুরো বডির মতো, একটা বডির মতো। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, নিজেদের মধ্যে ফাসাদ, তাও ইসলামী দৃষ্টিকোণের আলোকে না, ইসলামের আলোকে না, কোন শরীর মাসালামের জন্য না, দুনিয়ার কারণে, ভুল বুঝে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে। নিজেও জানি না কেন এইরকম হচ্ছে, সেও জানে না, কিন্তু একজন অপরজন থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিচ্ছে, না তার সাথে আর নাই। অথচ সূরা আনফালের 46 নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করো না, করলে পুনরায় সাহস হারাবে এবং তোমাদের সঞ্চিত বায়ু বিলুপ্ত হতে থাকবে। অর্থাৎ তাফসীরে নবীর মধ্যে আসছে, হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করা, মতভেদে লিপ্ত হয়ে তোমাদের শান শৌকত এগুলো শেষ হয়ে যাবে। বিজয় এবং সাহায্যের রহমত ভরা বাতাস তোমাদের থেকে আর মনোযোগ দিবে না, তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে না। সফলতার পেছনে সফলতা লস হওয়া, সফলতা ব্যর্থতার মধ্যে পরিণত হওয়ার কারণ হচ্ছে বিভেদ, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি। মানুষের অভ্যাস ছিল যে সফর চলাকালীন কিংবা সফর চলাকালীন কোনো গিরিপথ বা উপত্যকায় অবস্থান করলে ছড়িয়ে পড়তো, আলাদা আলাদা হয়ে বসত। মনে করেন একটা সফরের মধ্যে আছে, মানুষের অভ্যাস ছিল কি, সফর চলাকালে কোনো গিরিপথ বা উপত্যকা অবস্থান করলে ছিড়িয়ে ছটিয়ে বসত। একজন এই প্রান্তে, আরেকজন ওই প্রান্তে, একজন এই প্রান্তে, একজন এই প্রান্তে, একজন মাঝখানে, সংঘবদ্ধ ছিল না। তখন আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমাদের এই গিরিপথ ও উপত্যকায় আলাদা আলাদা থাকাটা শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছো সেটা শয়তানের পক্ষ থেকে। অতঃপর মানুষ যখনই কোনো জায়গায় অবস্থান করত, এক জায়গায় মিলেমিশে থাকতো। এটা আবু দাউদ শরীফের মধ্যে আসছে। তো প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ারকান নাইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন, আলাদা আলাদা থাকা, পৃথক পৃথক থাকা শয়তানের পক্ষ থেকে। কারণ তোমাদের এভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে শয়তান সুযোগ পায়। কেমন সুযোগ পায়? কাফিরদের দিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করিয়ে দিবে, তোমাদের উপর হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারবে না। কারণ একজন এক প্রান্তে, অন্যজন অপর প্রান্তে, একজন অপরজনের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আলাদা আলাদা ভাবে অবস্থান করাটা বিপজ্জনক। মুফতি সাহেব আরো বলেন, যেমন শরীরের দূরত্ব বিপজ্জনক।
শারীরিক দূরত্ব বিপজ্জনক, তেমনি অন্তরের দূরত্ব শয়তানের প্রভাব হয়, শয়তানের প্রভাবে হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের শরীরগুলো একত্রিত করেনি, বরং তাদের অন্তরগুলোকে এক করে দিয়েছেন। মানুষকে শুধু মানুষের শরীরকে একত্রিত করে নাই, মানুষের অন্তরকে পর্যন্ত একত্রিত করে দিয়েছেন। মুসলমানরা এক প্রাণ। মুসলমানরা কয় প্রাণ? এক প্রাণ এবং এক জান। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলা ঐক্য নসিব করুন। আজকে যদি আপনি দেখেন, এই গোত্রের সাথে ওই গোত্রের মিলে না, এই জেলার সাথে ওই জেলার সংঘর্ষ, এই দেশের সাথে অপর দেশের সংঘর্ষ, এই দেশ এই দেশের সাথে সংঘর্ষ। পুরো পৃথিবীটা বর্তমান সময়ে চারিদিকে মুসলমান মুসলমান দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে কেন জানি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নভাবে মুসলমানদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ কন্ডল সৃষ্টি করে দিয়েছে, কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছে। অত মুসলমান এক হওয়ার দরকার ছিল। কোরআন একটা, আমার রসুল তো একজন, সেই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী আমরা একজন পেয়েছি। তাহলে আমাদের মধ্যে বিভেদ থাকার তো কথা ছিল না। কিন্তু আজকে মানুষের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগের যে প্রভাব, সে তৎকালীন সময় অন্ধকার জগতের যে প্রভাব কেনা জানে আজকে বিস্তার করছে। সেজন্য আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কঠিন সময়ে, কঠিন মুহূর্তে, কঠিন হালতে আমাদের জন্য কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার রসুল তো আমাদের ঈমানের মূল। আমি আমার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফলো করব, আমার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা দিয়েছেন সেটা গ্রহণ করব, যেটা মানা করেছেন সেটা থেকে বিরত থাকবো। তাহলে আমার দুনিয়া সুন্দর হবে, আখিরাত সুন্দর হবে। মদিনায়ে মুনাওয়ারার আরবের দুইটা গোত্র থাকতো। কয়টা গোত্র? দুইটা গোত্র থাকতো। একটির নাম হচ্ছে আউস, আর একটির নাম হচ্ছে খাসরাজ। আগে তো খুবই ঐক্য ও সংহিতির সাথে এরা পরস্পর মিলেমিশে থাকতো। পরে দুই গোত্রের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল, বিভেদ দেখা দিল। এমনকি শেষ লড়াইয়ে জঙ্গে মুআস নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে এতটা ভয়াবহ ছিল, এতটা রক্তক্ষয়ী ছিল, আউস এবং খাসরাজের প্রায় সমস্ত নামকরা বীর লড়াই করে মারা গেল। দুই গোত্রের মধ্যে যারা বীর, তারা লড়াই করতে করতে মারা গেল। এভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার কারণে এই দুই গোত্রগুলো একদম দুর্বল হয়ে পড়েছিল, উইক হয়ে পড়েছিল। এবার ইসলাম কবুল হবার পর দ্বীন ইসলাম চলে আসলো, ইসলামের নূর চারিদিকে আলোকিত হতে শুরু করলো। ইসলাম চলে আসার পর আল্লাহ পাকের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বদৌলতে আউস এবং খাসরাজের সমস্ত পুরানো মতবাদ শেষ হয়ে গেল। শত বছরের পুরানো লড়াই আমার রসুলের তারবিয়াতে সমাপ্তি ঘটল। এই লোকেরা ইসলাম এবং মুসলমানদের অড়েল সাহায্য সহযোগিতা করছে। এজন্য রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভাগ্যবানদের আনসার উপাধি দান করেন। আনসার অর্থ হলো সাহায্যকারী। একবার আউস এবং খাসরাজের মধ্যে কিছু লোক মিলেমিশে ভালোবাসা ভরা কথাবার্তা বলছিল। তাহলে দুই পক্ষ শত বছরের পুরানো লড়াই আমার রসুলের শুভ আগমনে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াতে এরা এক হয়ে গেল। এক হয়ে গেলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় না? একে অপরকে ভালোবাসতে শুরু করলো, মুহাব্বত শুরু হয়ে গেল। এবার আসুন তৃতীয় পক্ষ কিভাবে শয়তানি প্ররোচনা দেয়, তৃতীয় পক্ষ দুই ভাইয়ের মধ্যে কিভাবে লড়াই সৃষ্টি করে, তৃতীয় পক্ষ কিভাবে দুই দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তৃতীয় পক্ষ কিভাবে মুসলমানদের ঐক্য দূর করে। একটু শুনুন শয়তান কিভাবে প্ররোচনা দিয়ে আমাদেরকে নষ্ট করার জন্য, শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেই তৎকালীন সময় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহিরি হায়াতের সময় কি ঘটেছিল সেটা আজকের দিনে আমাদের জন্য অনেক বড় তারবিয়ত। তাহলে এরা তো মিলেমিশে আছে, মুহাব্বত ভালোবাসা নিয়ে একে অপরের সাথে কথা বলছিল। আর এমন সময় একজন অমুসলিম ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল। আরে আউস এবং খাসরাজের এই দুই গোত্রের মধ্যে এত ভালোবাসা,
তাদের এত মিল মোহাব্বত একনিষ্ঠতার রঙে তারা রাঙিয়ে দিয়েছে, তা দেখে তার মধ্যে হিংসার চলে আসে, হিংসা উপনীত হল। আরে মুসলমান, এই দুই গোত্র এক হয়ে গেল। সে কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারছে না। একজন অমুসলিম যুবককে ওই কবিতাগুলো মুখস্থ করালো। কোন কবিতাগুলো? যা বুয়াস যুদ্ধে আউস এবং খাসরাজের কবিরা বলেছিল। যখন যুদ্ধ চলছিল, সে পুরানো কাহিনী, তখন তারা যে কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছে, ওই ওই ব্যক্তিটা যেটা শুনছিল, একজন অমুসলিম যুবককে সেগুলো মুখস্থ করালো। এরপর তাকে বলল, আউস এবং খাসরাজের মজলিসে গিয়ে বসে তাদেরকে এই কবিতাগুলো শোনা। আজকে 100 বছর হয়ে গেল, সব মিটমাট হয়ে গেল, ভালোবাসা মুহাব্বত তৃতীয় পক্ষের সহ্য হয় না। এবার কি হলো, ওই মুসলিম এসে তাদের মাঝে ওই আগেরকার যুদ্ধের সময় তাদের ওই যে বাপ দাদার আমলের যে কবিতাগুলো চর্চা হলো, সেগুলো শোনাইতে লাগলো। যখন কবিতাগুলো শুনলো, তখন আউস ও খাসরাজের এই দুই গোত্রের আবেগ আবার উতলায় উঠলো। এমনকি সবাই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেল। কিছুক্ষণ আগে ভালোবাসা ছিল, মুহাব্বত ছিল, তৃতীয় মানুষ যখন প্রবেশ করলো, হিংসার বহির্ভূত হয়ে দুইজনের মধ্যে ফাটল লাগিয়ে দিল। যখন রাসূল করিম রউফ রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, তখন তিনি দ্রুত তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রাহমাতুল লিল আলামিন, আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মিটমাট করার জন্য দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, হেদায়েতের নূর নিয়ে এসেছেন, কোরআনের নূর নিয়ে এসেছেন, নূরানী নবীর নূর নিয়ে এসেছেন, যাতে এই অন্ধকার জগৎটাকে আলোকিত করে যায়। এই অন্ধকার জগৎটাকে আলো বিচ্ছুরণ করার জন্য এসেছেন। তিনি পৌঁছে গেলেন এবং উভয় গোত্রকে থামালেন এবং ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত আছি, আমি হাজির আছি তোমাদের মধ্যে। তোমরা জাহিলিয়াতের যুগে, ওই অন্ধকার যুগের লড়াই করতে যাচ্ছ, সে আগেরকার মতো তোমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নসিহত শুনে তারা উভয়ে বুঝতে পারলো, বলে যে এটি শয়তানি চাল, অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র ছিল। অতএব উভয় গোত্র তাওবা করলো, এক অপরকে জড়িয়ে ধরল এবং ভালোবাসা নিয়ে নিজে নিজে বাড়ি ফিরে গেল। এই সময় আয়াত করিমা নাজিল হলো, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো সবাই মিলে, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। আল্লামা কুরতুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, বিদ্বেষ রাখতে বলে নাই, শত্রুতা পোষণ করতে বলে নাই। বিচ্ছেদ না হওয়া বলতে একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, ভালোবাসা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐনক্য অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ফাটল ধরা, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া, তুমি এই দলের, তুমি অমুক দলের, তুমি সমুক দলের, তোমার সাথে আমি নাই, আমার সাথে আমি তোমার সাথে নাই, এরকম চল। একটা হচ্ছে ধর্মীয় কারণে, যদি কেউ দুশমনে রাসূল হয়, সাহাবা আহলে বাইতের দুশমন হয়, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখবো না, কারণ যে আমার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করে, আমি তার মজলিসে বসবো না, কারণ সে তো দু জাহানের বাদশা, রাহমাতুল লিল আলামিনের শানে কটূক্তি করেছে, তার সাথে তো আমার হবে না। কিন্তু দুনিয়াবি যেগুলা বিষয় রয়েছে, সেগুলো দেখবেন ছোট ছোট বিষয়, এই মহল্লার সাথে অমুক মহল্লার মিলে না, বংশ গৌরবের কারণে এক অপরকে ছোট করে। বর্তমান সময়ে মানুষ দেখবেন অহেতুক ভাবে খেলাধুলার সাপোর্টিং নিয়ে একদল অপর দলের সাথে মারামারি কাটাকাটির মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এগুলো অহেতুক কাজ, অনর্থক কাজ, যেগুলো ইসলামের পক্ষে নয়। অহেতুক ভাবে, না নিজের স্বার্থ আছে, না নিজের ধান্দা আছে, অহেতুক ভাবে কথার মধ্যে তর্কের মধ্যে লিপ্ত হওয়া, যুক্তি তর্কের মধ্যে চলে যাওয়া, এভাবে দেখছেন ছোট ছোট বিষয় অহেতুক ভাবে মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের কারণে মানুষ আস্তে আস্তে খারাপের দিকে ধাবিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে নির্দেশ দিয়েছে, তোমরা বিচ্ছিন্ন হইও না, কারণ নিজেদের মধ্যে মতভেদ হলো ধ্বংস, আর নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি হলো মুক্তি। এখন নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা সম্প্রীতি আমরা বজায় রাখি না। যদি তোমার সাথে তর্ক করে যে আমি টিকে থাকতে পারি, তাহলে আমি নিজেকে বাহাদুর মনে করি, আর অপরজন আমার সাথে তর্ক করে যদি সে মাথা উঁচু রাখতে পারে, সে নিজেকে বাহাদুর মনে করে। এটাই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। কিন্তু
ওই আয়াতের মধ্যে আল্লামা কুরতুবী রাহমাতুল্লাহ ওই আয়াতের উদ্দেশ্য বলেন, উদ্দেশ্য হলো হে মানুষ, নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা এবং বিভিন্ন স্বার্থের পিছনে চলে মতভেদে লিপ্ত হয় না, বরং দিনই ভাই ভাই হয়ে যাও। আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাদেরকে মুসলমান ভাই ভাই করে দিয়েছেন। তাহলে আমরা কেন পৃথক হচ্ছি? আমরা কেন একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি? কেন আমরা একে অপরের সাথে লড়াই যুদ্ধের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছি? সেটা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কাম্য হতে পারে না, মুসলমানের গুণাগুণের মধ্যে থাকতে পারে না। তো ইনশাআল্লাহ আমরা নিয়ত করে আজকের বয়ান থেকে ছোট ছোট ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমরা এক মুসলমান ভাই অপর মুসলমান ভাই থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিব না। কে কে নিয়ত করেন? যারা পড়াশোনার মধ্যে অধ্যয়নরত আছে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়, চাকরির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। একটু ভুল বোঝাবুঝির কারণে চাকরি চলে যাওয়া, একটু ভুল বোঝাবুঝির কারণে বন্ধুর সাথে কথাবার্তা ছেড়ে দেওয়া, একটু ভুল বোঝাবুঝির কারণে একে অপরের ব্যবসা ধ্বংস করে দেওয়া, একজনের পিছিয়ে লেগে যাওয়া। এটা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, এটা মুসলমানের তরিকার মধ্যে হতে পারে না। মুসলমান ভাই এটা পছন্দ করবে। আমি যেটা নিজের জন্য পছন্দ করি, আমার মুসলমান ভাইয়ের জন্য আমি এটা পছন্দ করব। আমি যেটা খেতে চাই, আমি অপর ভাইয়ের জন্য সেটা সেই খাবে সেটা পছন্দ করব। যেটা নিজে পরিধান করার জন্য পছন্দ করি, সেটা অপর ভাইয়ের জন্য আমি পছন্দ করব। মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই এরকম। কিন্তু আল্লাহ পাকের পানা আমাদের বর্তমান সমাজ, বর্তমান সোসাইটি, বর্তমান দেশের প্রেক্ষাপট আমাদের চোখের সামনে কেন জানি দিন দিন বিভিন্ন জায়গার মধ্যে লাশ পড়ে যাওয়ার ঘটনা আমরা পাচ্ছি। ঘরে ঘরে মারামারি, ছোট্ট একটা কাহিনী নিয়ে, বড় কোনো বিষয় না। দেখবেন কেউ একজন অপরজনকে সালাম দেয় নাই, আমারে সালাম দেয় নাই, ভিতরে ভিতরে একটা খুব দেখা যাচ্ছে কি কথাবার্তা বলতে গিয়ে একটু বেফাস হয়ে গিয়েছে, কথাবার্তার মধ্যে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। এটার জের করে বা ঘরের পরিবেশের মধ্যে বড় ভাই ছোট ভাই, মা বাবার মধ্যে, ভাতৃত্বের বন্ধনের মধ্যে, আত্মীয়তার মধ্যে দাওয়াত দিছে, হয়তো আমি কোনো কারণে যাইতে পারি না বা ঠিকঠাক ম্যানেজ করতে পারি নাই, এবার সেটাকে ইস্যু বানিয়ে যাইতে এক সময় দেখা যায় মারামারি, এমনকি সম্পর্কের এমন অবস্থা ওই পরিবার নিয়ে সমাজ নয় পুরা দেশের মধ্যে, এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার সময়, এই জায়গার মধ্যে একটা ঘটনা ঘটছে, পুরা বাংলাদেশ সেটা ভাইরাল, পুরা বিশ্বের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। একটা পরিবার শান্তির ছিল, সুন্দর ছিল, একসাথে মিলেমিশে থাকতো, আজকে তাদের বদনাম চারিদিকে ছড়াই যাচ্ছে। খুব কঠিন হালত। তো ছোট ছোট ভুলের কারণে আমরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ তৈরি করব না, যদি চলে আসে খেয়াল রাখতে হবে শয়তানের পক্ষ থেকে। সূরা আলে ইমরানের 103 নং আয়াতের কিছু অংশ শুনলাম, যাতে আল্লাহ পাকের রজ্জু তথা রশিকে মজবুত করে ধরে রাখার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ পাকের রশি কি এ সম্পর্কে উক্ত হলো, এর দ্বারা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য, আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য, আমার রাসূলকে মজবুত ভাবে ধরতে হবে। কিরকম? রাসূলের দামানকে মজবুত ভাবে ধরতে হবে। রাসূলের দামান মজবুত করে দেখে ইত্তেবা যদি করি, আমার রাসূলকে মানার মতো যদি মানি, অনুকরণ করার মতো যদি করি, আনুগত্য করার মতো যদি করি, ইনশাআল্লাহ আমাদের পরাজয় হবে না, আমাদের দুনিয়া সুন্দর হবে, আখিরাতে সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি হচ্ছেন সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেই মজবুত রশিকে আমরা মজবুত ভাবে ধরি। এটাকে এক খবর নির্দেশ দিয়েছে, আমার রাসূল, আমারও তো প্রিয় রাসূল, আপনারও প্রিয় রাসূল, আপনারও প্রিয় রাসূল, আপনাদেরও প্রিয় রাসূল, সবারই তো শেষ নবী, আখিরের নবী আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাহলে আমরা বিভিন্ন গোত্রের হতে পারি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হতে পারি, বিভিন্ন দেশের হতে পারি, কিন্তু আমাদের পরিচয় আমরা মুসলমান। আমাদের পরিচয় কি? আমরা মুসলমান, আমরা কালেমা পড়েছি, আমার রাসূলের নাম নিয়েছি। তাহলে দামান যখন আমি ধরবো, তো সবাই তো রাসূলের দামান ধরবে। তাহলে রাসূলের দামানের নিচে থাকার পরে আমরা কি এক অপরের দিকে চেহারা ফিরিয়ে নিতে পারি? কখনোই সম্ভব না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহু আকবার। তো আমরা ইনশাআল্লাহ আমার রাসূলের দামানকে মজবুত করে ধরবো ইনশাআল্লাহ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন, আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। ওই সব লোক হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতের আঁচল আঁকড়ে ধরেছে, তারা এমন মজবুত রশি ধরেছে, দা কখনো ছাড়বে না। আমরা আমার রাসূলের দামান কখনো ছাড়বো না ইনশাআল্লাহ।
তো আমরা ইনশাআল্লাহ জাক জমকের সাথে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মানার মতো মানার জন্য, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা করার জন্য, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করার জন্য, রাসূলের সুন্নাতকে প্রসার করার জন্য, মুহাব্বতে রাসূল বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, ইশকে রাসূল বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ আমরা জশ্নে মিলাদুন নবী করব ইনশাআল্লাহ। যত বেশি নবীর চর্চা হবে, যত বেশি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান শওকত বয়ান হবে, ইনশাআল্লাহ মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নসিব হবে। কারণ আমার রাসূল এসেছে তখন মারামারি দূর হয়ে গিয়েছে। আরবের মধ্যে তো জাহিলিয়াতের যুগ ছিল, অন্ধকার যুগ ছিল, মারামারি কাটাকাটি ছিল। আমার রাসূল এসেই তো ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিয়েছে। আমরা মুসলমান সবাই কি ভাই ভাই, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিয়ে একটা পরিবারের মতো। মুমিনের রূহ একটা, মুমিনের রুহের সাথে কোন জায়গার মধ্যে রুহের সাথে তুলনা করেছে। একটা রু আঘাত করলে তো সবাই পাবে। অন্য জায়গায় মুসলমানদের এভাবে বলেছেন, উদাহরণ এভাবে দিয়েছে, একটা বডির মতো। বডির যদি কোথাও লাগে পুরা শরীর খবর হয়, তো একজন মুসলমানের কষ্টে থাকবে, আমি কিভাবে সুখ প্রকাশ করব? আরেকজনের কষ্ট আমি আনন্দ প্রকাশ করতেছি, আমার দুঃখে আরেকজন আনন্দ করতেছে, এটা কিভাবে সম্ভব? কারো দুঃখে দুঃখী হব, কারো আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করব। এটাই তো মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তো আমরা প্রস্তুত থাকবো ইনশাআল্লাহ, কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দয়া করুক, আল্লাহ পাক আমাদেরকে মেহেরবানি করুক। বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল সে আরবের মধ্যে আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আসার আগে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দয়া মেহেরবানিতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ আগমনে সবকিছু মাশাআল্লাহ একত্রিত হয়ে গিয়েছে। ইসলামের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের অনেক গুরুত্ব আছে। আমরা অনেক সময় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাই না। কিছু মানুষ চক্রা লাগাই রাখে, চক্রা লাগানোই যেন স্বভাব, মিথ্যা বলাই যেন স্বভাব, গীবত করাই যেন স্বভাব, মানুষের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়াই নাকি স্বভাব পরিণত হয়ে গেছে। জেনে বুঝে না বুঝে একটা মিথ্যা অপবাদ লাগাই দিছে কারো বিরুদ্ধে। এই জানো এর এরকম, এই জানো এই এরকম। জিনিসটা যদি যা ত্রুটি আমি বলছি, যা ত্রুটি বয়ান করছি, ওই ত্রুটি যদি ওই মুসলমানের মধ্যে না থাকে, সেটা হবে মিথ্যা অপবাদ। আমি যেই ত্রুটি বলছি সেটা যদি ওই মুসলমানের মধ্যে থাকে, তখন সেটা হবে গীবত। কারো ত্রুটি ওনার অ্যাবসেন্টে অন্য তৃতীয় পক্ষের কাছে বর্ণনা করা, সেটা গীবত। যদি ত্রুটি না থাকে মিথ্যা অপবাদ, তাহলে আজকে মিথ্যা অপবাদ, গীবত, চুগলি করে দুইজনের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা, এগুলো মামুলি মনে হয় আমাদের, মামুলি ইজি মনে করি আমরা, একদম এগুলো গভীরভাবে নিয়ে না। বড় হচ্ছে কিতাবের মধ্যে আছে হিংসা এমন একটা রূপ, দেখি অনেক অর্জন করেছেন, সুবহানাল্লাহ বলেছেন, মাশাআল্লাহ বলেছেন, রাত জেগে ইবাদত করেছেন, নেকির ভান্ডার জমা করেছেন। এবার নেকি তো করলেন, ম্যাচ দিয়ে যদি কাটি দিয়ে শুকনা লাকড়িকে জ্বালাই দেওয়া হয়, কতক্ষণ লাগবে ছাই হতে? এর আগে নেকিগুলাকে এরকম হিংসা বিদ্বেষ নষ্ট করে দেয়, পুরে ছারকার করে দেয়। আজকে মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন, এটা মেনে নেওয়ার মতো নয়। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, আমার জালালের, অর্থাৎ দুনিয়ার স্বার্থ নয়, আমার মহত্ব জেনেও আমার অনুগত্যের কারণে পরস্পর ভালোবাসার রক্ষাকারীরা কোথায়? দুনিয়ার কারণে নয়, আল্লাহ পাককে ভালোবাসে, উভয় পরস্পরের ভালোবাসায় আবদ্ধ থাকার ওই রক্ষাকারীরা, মহব্বত রক্ষাকারীরা, এরা কোথায়? আজ কিয়ামতের দিন আমি আমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া নাই, আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। আমি তাদের নিজের আরশের ছায়ার মধ্যে জায়গা দান করব। আরশের ছায়ার নিচে কারা থাকতে চায়? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার রক্ষা করতে হবে। দুনিয়া বিষয় তারে একটু খাই খাতির রাখি, বিপদে কাজে আসবে, নিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টি না, বিপদে কাজে আসবে, আরে একটু হাতে রাখতে হয়তো কিছু সেটআপ দিয়ে রাখি, কেন? মাঝে সাথে আমার কাজে লাগে। আমাদের নিয়তই গলত। আপনি যেটাই করেন, আল্লাহ পাককে ভালোবেসে একজনকে পানি পান করা, আল্লাহর মহব্বত, আমি তো আল্লাহকে মহব্বত, আল্লাহর বান্দা আছে, তারকে আমি কিছু উপকার করতে পারলে আমার সব, আমি সব কামাইতে পারবো, উপকারের জন্য তার লাগিয়ে গেলাম, সব পাওয়া যাবে না? আমাদের নিয়তটা পরিশুদ্ধতা না। তো ইনশাল্লাহ আমরা যদি আরশের ছায়া পেতে চাই, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য
মুসলমানদের ভালোবাসা রক্ষাকারী হব, মুসলমানদের ভালোবাসা ছিন্নকারী হব না, ভালোবাসা অটুটকারী হব। কারণ হযরত মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার সন্তুষ্টির জন্য, পারস্পরিক ভালোবাসার রক্ষাকারীদের জন্য, আমার সন্তুষ্টির খাতিরে একসাথে বসা ব্যক্তিদের জন্য, আমার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের সাথে সাক্ষাৎকারীর জন্য, আমার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের খরচকারীর জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে গেল। কাদের উপর ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে গেল? একে অপরকে ভালোবাসে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য, একে অপরজনকে ভালোবাসে, সন্তুষ্টি কেন রাখে? আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য। অর্থাৎ মুসলমানকে স্যাটিসফাই রাখা, এই জন্য আমি আল্লাহর মহব্বতে কাজটা করতেছি। তো সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করে আমার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে গেল। তো কে কে চায় ভাতৃত্বের বন্ধন থাক, অটুট থাক? কিছু আমল নেই আজকে, তারপর বয়ান শেষ। আমল নিতে হবে না? হুজুর মন তো চাই, কিন্তু ভুল বুঝাবুঝি লেগেই থাকে, এগুলা হয় না, পারি না। তো ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কিছু আমল দিয়ে দিন, আমরা গুনাহগার উম্মত, আমাদের কেমন কিছু আমল দিন, আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব যতদিন বেঁচে থাকি অন্ততপক্ষে আপনার আমল, আপনার দেওয়া আমলগুলো করে যাওয়ার জন্য। নাম্বার 1 কি? সালামকে প্রসার করো। সালামকে আওয়াজ করবে না, সালামকে প্রসার করো। পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন একটি সহজ উপায় হলো সালাম। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলেন না, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে, আর তোমরা ততক্ষণ কামিল মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। এরপর ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদের সেই কথাটি বলবো না যার উপর আমল করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? তখন বললেন, নিজেদের মধ্যে সালামকে প্রসার করো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই বলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা তো সালাম নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকি। আরে আমি তো বড় হুজুর, আর আমি তো বয়সে বড়, দাড়ি পাইকে গেছে, আমারে তো সালাম দিবে, আমি চেয়ে থাকি আমারে তো আগে সালাম দিবে না। সালামকে প্রসার করো। একটু ভুল বুঝাবুঝি আছে আর কি, আকবরে একটু সালামটা দেন তো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য। ভুল বোঝাবুঝি কি আর থাকবে? থাকবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ আর কিছু আমল দেন, আজকে বয়ান শুনতেছি, আর কিছু আমল আমাদেরকে দেন, আমরা নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রাখবো। তো বলেন, এভাবে মুসাফা করার অভ্যাস করো। মুসাফা করার কি করো? আওয়াজ করেন, কি করার? মুসাফা করার অভ্যাস ও ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে মুসাফা করো, এটি অন্তরের কঠোরতা, অন্তরে লুকিয়ে থাকা শত্রুতা সেটা দূরীভূত করে দেয়। এই যে দেখলাম একজন মুসলমানের সাথে আমাদের হয় কি, আসসালামু আলাইকুম, মুসাফা, এগুলা মাদানী মহলে আছে। এরপরও দেখবেন আমাদের মধ্যে প্র্যাকটিস কমে যাচ্ছে, সালাম করা, মুসাফা করা। তো আজকে থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা সালামকারী এবং মুসাফাকারী হব ইনশাআল্লাহ। এরপর ইয়া রাসূলুল্লাহ আর কিছু আমাদেরকে দিন। তো মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামী হতে হবে। মুসলমানদের জন্য কি? কল্যাণকামী। যেমন কোন মুসলমান কষ্টে আছে, তো আমার উচিত হচ্ছে সে মুসলমানের জন্য আমার তৌফিক অনুসারে তার পেরেশানি দূর করা। কেউ অসুস্থ হয়েছে, তাকে দেখতে যাওয়া, আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন, টাইম দিয়েছেন, সেবা শুশ্রূষা করা। কেউ গরিব, তাকে সাহায্য করা। কোনো বিপদে পড়ছে, বিপদে আকবারে সাহায্য করা। যদি কেউ মুসিবতে পড়ে, মুসিবতে সহযোগিতা করা। কেউ কর্জে পড়ছে, তাকে কর্জ থেকে রক্ষা করা। কেউ ঋণগ্রস্ত হয়েছে, তার ঋণগ্রস্ত থেকে তাকে মিটমাট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া। আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দিছে, যদি পারেন কর্জে হাসানা দেন, আর যদি না থাকে আপনার কিছু করার নাই। চেষ্টা করি একে অপরের দুঃখের মধ্যে দুঃখী হওয়ার জন্য। আজকে তো টাকা দিলে টাকা আর ফেরত তোমার কোনো নাম নিশানা থাকে না, কর্জে হাসানা দেন, আপনার তৌফিক আছে দেন, পাইলে ভালো, না পাইলে তো কি করবেন, কিন্তু চেষ্টা করেন মুসলমানদের মদত করার জন্য। আর তৌফিকে যদি কেউ না দেয়, কর্জ চাইছি দিতে পারছে না, তো তার প্রতি খারাপ ধারণা রাখা যাবে না। তো পরিবেশ প্রেক্ষাপট তার এমন অবস্থা, সে কি করতে পারতেছে না,
বলেন না, সে দিতে পারতেছে না, তাই বলে মন খারাপ করবেন? মুসলমানদের ব্যাপারে সর্বদা ভালো ধারণা রাখতে হবে। আমরা কি করব? ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রাখবো, মুসলমানদের পেরেশানি দূর করব। আওয়াজ করে বলেন, মুসলমানের পেরেশানি দূর করব। আরে না, বিপদে পড়ছে ওই। এখন তো আমি শুধু চেয়ে চেয়ে থাকাবো, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবো আমি। আমাদের এখন চিন্তা ভাবনা, আরে আমার একবার গালি দিছিল না, এই বিপদে পড়ছে এখন, হ্যাঁ মরুক আর মরুক। আমাদের চিন্তা ভাবনা এরকম হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানের দুঃখে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওই মন মানসিকতা দিক যে আমরা সমবেদনা প্রকাশকারী জাতি হই। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের একটি দুনিয়াবি কষ্ট দূর করবে, কয়টা? অনলি একটা কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ পাক তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি কষ্ট দূর করবেন। আর দুনিয়া আখিরাতে পরকালে কিয়ামতের দিন কেউ কারো কষ্টের ভার নিবে না। আপনি দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের কষ্ট দূরীভূত করেন, আল্লাহ তাআলা আপনার কষ্ট দূর করবেন। বর্ণনা আছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে। আপনার কি লাগবে? আল্লাহ আমারে দাও, আল্লাহ আমারে দাও, আল্লাহ আমারে দাও। আপনি অপর মুসলমানের জন্য চান। একটা ঘটনা বলি, দোয়া করি না আমরা সবাই কি করি? আল্লাহ আমারে দৌলত দাও, এটা দাও, নেক সন্তান দাও, নেক স্ত্রী দাও, এটা দাও, হ্যাঁ আমাদের বাংলো দাও, আমাদেরকে এলেমে বরকত দাও, কত কিছু আমরা আল্লাহর দরবারে চাই। আজকে এমন একটা কথা বলবো, যে দোয়া যদি আপনি করেন, আল্লাহ তাআলা আপনার হকে আগে কবুল করবেন। সুবহানাল্লাহ কইতেন না? সেটা কি? আপনি অপর মুসলমানের জন্য চান আল্লাহ দরবারে, মুসলমানদের কল্যাণকামী। আমি মুসলমানের কল্যাণকামী, টাকা দিয়েও হয়তো পারছি না, শক্তি সামর্থ্য নেই তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, পারলে ভালো। আমি কি করলাম? হাত উঠালাম, আল্লাহ আমার ভাইয়ের এটা প্রয়োজন, আল্লাহ তুমি তার পেরেশানি দূর করে দাও। আল্লাহ আমার ভাইয়ের একটা ছেলে সন্তান দরকার, আল্লাহ তুমি তাকে নেককার ছেলে সন্তান নসিব করে দাও। আল্লাহ আমার অমুক দোয়া চেয়েছে, আল্লাহ তোমার বান্দা সে এমন এমন পেরেশানি, আল্লাহ তুমি তার পেরেশানি দূর করে দাও। আমার রবের শান দেখুন, আল্লাহ তাআলার শান আসবাব দেখুন। যখন কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য চাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তখন, আল্লাহ তাআলা কেমন দয়া, রহমান, রহিম। আমার বান্দা আমার অমুক বান্দার জন্য চাচ্ছে, আর তারও তো প্রয়োজন। যে অপরের জন্য দোয়া করে তার কি প্রয়োজন নাই? আল্লাহ তাআলা আগে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। আপনি আরেকজনের জন্য দোয়া করুন, অপর মুসলমানের কল্যাণ চান, অন্তর থেকে চান, আল্লাহ তাআলা আগে আপনার হাজত পূরণ করে দিবে। সে ঋণগ্রস্ত, অপর ঋণগ্রস্তের জন্য দোয়া চাচ্ছে, আল্লাহ আপনার ঋণ আগে তাড়াতাড়ি ঋণ থেকে খালাসে আল্লাহ আপনাকে করে দিবে, ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ তাআলা। এটা মুসলমানের কল্যাণকামী। হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল মুমিনের হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশ করানো, চায় সেটা তাকে কাপড় পরিয়ে হোক, খাবার খাওয়াইয়ে হোক, কিংবা প্রয়োজন মিটিয়ে হোক। তো কি করেন আজকে? দুঃখ, দরিদ্র, হতাশাগ্রস্ত, মুসিবতগ্রস্ত বন্ধু মহল, চেষ্টা করব যারে পারি আমি সবার জন্য ভালো করবো ইনশাআল্লাহ। আওয়াজ করে বলেন, আওয়াজ করে বলেন, আল্লাহ আমার যতদিন হায়াত আছে, আল্লাহ আমার দ্বারা যাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আমার কারণে কেউ যাতে মুসিবতে না পড়ে, আমার কারণে কেউ যাতে বিপদগ্রস্ত না হয়। আল্লাহ তুমি আমার নিরাপত্তায় রাখো, আমার দ্বারা যাতে কেউ ক্ষতি না হয়, কোন মুসলমানের হকের ক্ষতি না হয়, আর আমার দ্বারা মানুষের যাতে উপকার হয় সেই ব্যবস্থা আমার করে দিই। পর উপকারকারী, আরে পর উপকার করে ফায়দা নাই দুনিয়াতে। আমরা অনেক কিছু বলি, আরে আল্লাহর দরবারে মকবুল হবেন, দুনিয়ার ডায়লগ দিয়ে ফায়দা নাই। যেটা আমার রাসূল বলে দিয়েছেন সেটাই ফাইনাল, এর উপর আর কোনো কথা হতে পারে না। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মুসলমানদের কল্যাণকামী হওয়ার সে তৌফিক আল্লাহ নসিব করুন। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কি রাখবো? বজায় রাখবো, ঐক্য থাকবো। মারামারি, কাটাকাটি, তর্ক, যুদ্ধ, হরতাল, অবরোধ, মুসিবত দেখে আনা নিজে নিজে, এগুলা থেকে নিজেকে, নিজের এলাকাকে, পরিবারকে, দেশকে আমরা কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা করতে দিব না। নিজেকে আগে নিজে ভালো হই, দেখবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করবে। ইনশাআল্লাহ দাওয়াত ইসলামের মাদানী মহলে এগুলো শেখানো হয়, প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা যারাই আছেন, আসুন আমরা নিয়ত করি প্রতি মাসে আমরা 3 দিন কাফেলায় সফর করি। এলমে দ্বীন হাসিল করতে হবে। এমনি বললাম আর কি, বয়ান তো শুনলে এমনি ভালো লাগে,
এরপর যখন বের হবে না, আরে তোমাকে আমি দেখে নেবো, এই যে এর যতক্ষণ বয়ান শুনি ততক্ষণ, এরপর আমাদের এগুলা আমরা নিজেকে কন্ট্রোল রাখতে পারি না। এই জন্য প্রশিক্ষণ দরকার, তরবিয়ত দরকার, একের পর এক বৈঠক দরকার, যে বৈঠক সহবতে আমরা নিজেকে কন্ট্রোল করা শিখবো। তো কাফেলার দরকার আছে। দিনই কাফেলা কয় দিনের? 3 দিনের, 12 দিনের, 1 মাসের, 12 মাসের, বেশি না পারেন 3 দিন তো করেন। তো কারা কারা নিয়ত করে মাসে 3 দিন কাফেলায় সফর করবে? আমি রিকোয়েস্ট করব সপ্তাহে 27 দিন দুনিয়ার পরিবারের জন্য রাখেন, দুনিয়ার ইনকাম এটা ওটা ওগুলোর জন্য, ব্যস্ততার জন্য 3 দিন নিজের জন্য রাখেন, আখিরাতের জন্য রাখেন। আল্লাহ পাক আমরা যা শুনেছি এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন বিজাহিন নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন আমরা দরুদ শরীফ পড়ব, দুজানো হয়ে বসুন। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি দরুদ শরীফ পাঠ করবে দাঁড়ানো থাকলে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। এই দরুদ শরীফ পাঠ করলে রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি কিছু বুজুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ পাঠ করলে, একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ দরুদ শরীফের সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসায় দিলেন। এরা সবাই আশ্চর্য হইলেন, সাহাবারা, ইনি কোন সম্মানিত ব্যক্তি যে একদম মাঝখানে বসায় দিচ্ছে। উনি যখন চলে গেলেন তখন বলেন, সে যখন দুরূদ শরীফ পড়ে এভাবেই পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সবাই দুজানো হয়ে বসুন, জিকির হবে ইনশাআল্লাহ, জিকিরের পর দোয়া হবে। আসুন প্রিয় স্নেহ ভাইয়ের, আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে বারবার দরুদে পাক পাঠ করে, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ,
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা আবারও মদিনা শরীফকে ধ্যান করে বারবার দরুদে পাক পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أحله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے رب صحابہ، اے رب আউলিয়া, আমরা গুনেহগারদের সরদার, গুনাহের দুটা কালি হাত তোমার দরবারে উঠিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি মাফ না করলে আমরা কার কাছে যাব? কার দুয়ারে আমরা যাব? আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে একদিন কবরে যেতে হবে। আল্লাহ, একটু বন্যা আমরা বরদাস্ত করতে পারছি না। আল্লাহ, একটু ঠান্ডা বরদাস্ত করতে পারছি না। আল্লাহ, একটু গরম বরদাস্ত আমাদের হয় না। অন্ধকার কবরে কিভাবে থাকবো মাওলা? আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর রাজি খুশি হয়ে যাও। আল্লাহ, বন্যা এলাকায় কিছু দৃশ্য, কবর থেকে লাশ ভেসে উঠছে। আল্লাহ, জানি না আমাদের হালত কি হবে। আল্লাহ, মানুষ যখন নিরুপায় হয়ে যায়, আশা হারিয়ে ফেলে, সমস্ত দুনিয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তোমার দরবারে হাত উঠিয়ে দে মাওলা। আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর রহম করো মাওলা। আল্লাহ, তুমি আমাদের ঈমানের মজবুতি দিয়ে দাও, আমাদের নামাজি বানিয়ে দাও, আমাদেরকে আল্লাহ এই নেকির দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করো, সুন্নাতের আমল করার তৌফিক দান করো, কুরআনে পাকের তেলাওয়াতকারী হিসেবে কবুল করে নাও। আল্লাহ, আমাদের নেকির মধ্যে তরক্কি নসিব করো। আল্লাহ, গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করো। আল্লাহ, ইবলিস শয়তান আমাদেরকে গুনাহের মধ্যে লাগিয়ে রাখে, নেকি আমাদেরকে করতে দেয় না মাওলা। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে নেকির মধ্যে স্থায়িত্ব নসিব করো, ইখলাসের দৌলত নসিব করো। আল্লাহ, দূর দূরান্ত থেকে ভাই ব্রাদার এসেছে, অনেকে মাদিনী চ্যানেলের আল্লাহ স্ক্রিনের সামনে হাত উঠিয়েছে। আল্লাহ, অনেকের বাবা নাই, আল্লাহ অনেকের মা নাই, জানি না খবরের মধ্যে কোন হালতে আছে। আল্লাহ, যে মা আমাদেরকে লালন পালন করেছে, আল্লাহ
জানি না কবরের মধ্যে কোন হালাতের মধ্যে আছে আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মা বাবার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ। যাদের আপনজন আত্মীয় স্বজন মুরব্বী কবরস্থ হয়েছে আল্লাহ, তুমি সবাইকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও আল্লাহ। আমাদের অনেকের মা আছে, অনেকের বাবা আছে, অসুস্থতার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ। অনেকের স্ত্রী অসুস্থ, অনেকের সন্তান অসুস্থ, অনেকে নিজে অসুস্থ হয়ে আল্লাহ ফয়জানে মদিনা হাজির হয়েছে আল্লাহ। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে হাত উঠিয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সুস্থতার নিয়ামত নসিব করো মাওলা। আল্লাহ আমাদের পরিবার সবাইকে সুস্থতার নিয়ামত নসিব করো মাওলা। আমাদের এই সুস্থ শরীর নিয়ে তোমার ইবাদত করার তৌফিক দান করো মাওলা। অনৈতিক কাজ গুনাহের কাজ থেকে আল্লাহ তুমি আমাদের শরীরকে হিফাজত করো মাওলা। আল্লাহ জটিল কঠিন দুরারোগ্য থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করো মাওলা। যতদিন বেঁচে থাকবো দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার শক্তি দাও, যথাযথভাবে রুকু সিজদা করার তৌফিক দাও আল্লাহ। দুনিয়াতে কারো মুখাপেক্ষি করিও না মাওলা। আল্লাহ অ্যাক্সিডেন্টের মত দিও না মাওলা। আল্লাহ যেখানে সেখানে মত দিও না মাওলা। আমাদের ঈমানের সালামতি দিও মাওলা। আল্লাহ তুমি আমাদের সন্তান সন্ততিকে আশিকে রাসূল বানাও আল্লাহ। নেকি আল্লাহ তাদেরকে সুন্নতের আমিলদার বানাও। মাদেরকে আল্লাহ তুমি পর্দাওয়ালা বানাও। আমাদের নজরের হিফাজতের ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। আল্লাহ অনেকের ক্ষয়ে কাজ হচ্ছে না, চাকরির জটিলতা, ব্যবসার জটিলতা, কর্মসংস্থানের জটিলতা, হালাল রুজি করাটা বর্তমানে কষ্ট হয়ে গিয়েছে আল্লাহ। তুমি প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ রুজি রোজগারের মধ্যে বরকত দান করো মাওলা। আল্লাহ আসানি হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। আর্থিক সচ্ছলতার নিয়ামত নসিব করো মাওলা। আল্লাহ কারো থেকে হাত পাতা থেকে নিরাপদে রাখো মাওলা। আল্লাহ তোমার মুখাপেক্ষি বানাও মাওলা। তুমি এবং তোমার হাবিবের মুখাপেক্ষি বানাও মাওলা। দুনিয়াদারের মুখাপেক্ষি বানিও না মাওলা। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, অনেকে বোন নিজের বেটি বিবাহ হচ্ছে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি ভালো ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। যে সমস্ত বাইন আল্লাহ নেককার স্ত্রীর প্রত্যাশা রয়েছে আল্লাহ তুমি নেককার স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। যাদের সন্তান হচ্ছে না আল্লাহ তুমি নেককার সন্তান বিনা অপারেশনে নসিব করে দাও মাওলা। যারা মামলা মুকদ্দমা রয়েছে খালাসি দিয়ে দাও মাওলা। যারা গরিব পেরেশানির মধ্যে রয়েছে দূর করে দাও মাওলা। পাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। মিল মোহাব্বত ভালোবাসার জিন্দগি নসিব করে দাও মাওলা। ফয়জানা মদিনার জন্য, দাওয়াত ইসলামের জন্য, জামিয়াতুল মদিনার জন্য, লঙ্গরে রসবিয়ার জন্য যে যেভাবে আল্লাহ আমাদেরকে সহযোগিতা করতেছে আল্লাহ, প্রত্যেক মুবাল্লিগা দ্বীনের দায়ী আলিম উলামা আল্লাহ মুহাদ্দিস মুহাক্কিক প্রত্যেক উলামা আহলে সুন্নাত মাশায়েখে এজামের নেক হায়াত তৈবা দান করো মাওলা। আল্লাহ যারা বন্যার্থের মধ্যে আল্লাহ কঠিন অবস্থায় রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে সবরের নিয়ামত নসিব করো মাওলা। তাদেরকে জাযায়ে খায়র নসিব করো মাওলা। উত্তম এমন নিয়ামত দান করো আল্লাহ, তাদের লোকসান থেকে যাতে তারা লোকসান কাটিয়ে যাতে সামনে অগ্রসর হতে পারে সেই ব্যবস্থা তুমি করে দাও মাওলা। আমাদের সোনার বাংলাদেশের উপর রহম করো মাওলা। আল্লাহ আমাদেরকে হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মদিনা দিয়ে দাও। আমির আহলে সুন্নাত এবং আমার পীর মুর্শিদের নেক হায়াত তৈবা দান করে দাও। যা চাইতে পেরেছি, যা চাইতে পারি নাই, চাওয়ার তো অনেক কিছু আছে আল্লাহ। প্রত্যেকটা মুসলমান সুন্নি আশিক রাসূলের হকে কবুল করে নাও, আমাদের হকেও কবুল করে না মাওলা। যেটা দুনিয়া আখিরাতে মঙ্গল রয়েছে আমাদের নসিব রাখো মাওলা। कहते रहते है दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك मैं काछे डेके नाना मदनी मदीने वाले
शोधा पान कोराना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका छेड़े जा बेमोहर प्रिय जन भूले जाबे दोष जन छेड़े जा बेमोहर प्रिय जन भूले जाबे दोष जन हे नबी तुमी भूलो ना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाम शम्ए बज में हैदा लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों तो का वन्नों का गौसे आज़म इमामों तो का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज में हैदा आँखों सलाम डाल दिए क़ल्बों में अज़मतें मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज में हिदायत पे लाखों सलाम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত উম্মত হোক খোদা ভীরু হে